광주에서 일어나는 최신 뉴스와 유용한 정보를 한국어와 영어 이중언어로 전해드리는 광주 업데이트 시간입니다. 전라남도 한우 농가들의 구제역 상황, 현장의 목소리 직접 들어보겠습니다. 전국 한우협회 순천시 지부 조장익 사무국장님 전화로 연결하겠습니다. An outbreak of foot and mouth disease (FMD) first reported last month at a Hanu or Korean beef cattle farm in Yeongam, 전라남도, seemed to be easing. However, a new confirmed case at a pig farm in Muan County has raised concerns again among livestock farmers. With the prolonged closure of livestock markets due to the FMD outbreak, anxiety among farmers is growing. We'll now speak with Mr. Jo Jang-ik, Secretary General of the Suncheon branch of the Korea Hanu Association, to hear more about the situation on the ground. 사무국장님 나와 계신가요? 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 저희 청취자분들께 인사해 주시죠. 예, 안녕하십니까? 저는 전국 한우협회 순천시 지부 사무국장 조장익입니다. 반갑습니다. 네, 사무국장님 현재 한우 농장을 운영하고 계시죠? 네네네. 어떤 지역에서 운영하시고 규모가 어느 정도인지 말씀해 주시면 좋겠습니다. 예, 저는 후계농으로 들어와서 전라남도 순천시 황전면 지역에서 한우를 약 480두 규모로 사육하고 있으며 이 중 번시구 220두, 송아지 80두, 비유구 180두 규모를 사육하고 있습니다. 네, 최근 구제역이 확산되면서 걱정이 많으실 것 같은데요. 현재 피해 상황이 어느 정도인가요? 현재 가뜩이나 환율 상승, 곡물값 폭등으로 인한 사료값 상승과 경제 불황이 겹치면서 소비 침체 등 매우 좋지 않은 상황인데 여기에 구제역까지 발생함으로써 현재 한우 농가는 전혀 돌파구가 보이지 않는 상황입니다. 네. Currently, the damage situation is worsening as rising exchange rates, soaring grain prices leading to higher feed costs, and an ongoing economic downturn have already caused a slump in consumption. Now, with the outbreak of foot and mouth disease on top of all that, Hanu cattle farms are facing a crisis with no clear way out. 그러면 그 구제역 바이러스 유입 경로가 이미 밝혀졌나요? 네, 예. 경로는 지금 현재 그렇게 방역 당국에서 파악 중에 있습니다. 네네. 너무 광범위하기 때문에. 네네. 네네. 그 지난달 한우 농가에서만 발생했던 구제역이 최근 네네. 그 무안 지역 돼지 농가에서도 또 확진이 되었잖아요. 네네네. 그러면 구제역 확산에 그럼 더 퍼질 그런 여지가 남아 있다는 건가요? 글쎄요, 제 의견으로는 확실치는 않은데 네. 현재 가축 전염병은 제1종, 2종, 3종으로 나누는 기준은 질병의 전파력과 질병이 발생했을 때 경제에 심각한 영향을 초래하는 순서로서 1종으로 갈수록 심각한 질병이라고 할 수 있습니다. 네. 예. 구제역은 제1종 가축 전염병인 만큼 돼지 농장에서도 예의주시하고 소독을 잘 했을 텐데 참 안타깝게 생각하고 있고 네. 방역 당국에서도 면밀하게 조사하고 대처하고 있을 거라 생각이 듭니다. 네. 네네. 현재 방역 당국이나 지자체에서 그 지원을 어느 정도 하고 있는지 그리고 그 지원 받으시는 게 현장에서 만족할 만한 수준인지 한번 말씀해 주세요. 구제역 발생 당시에 순천시에서 긴급으로 농가들에게 소독약 공급에 약 1억 원을 지원하였거든요. 네네. 이에 대해서 시장님께 아주 감사하게 생각하고 있습니다. 하지만 사실 그것만으로는 턱없이 부족한 게 사실입니다. 네. 근본적으로 농가가 소독을 열심히 하는 것은 가장 기본적으로 중요하지만 각 지역에 거점 소독 시설을 확대하여 축산 관련 차량 소독이 누락되는 일이 없도록 해야 할 것 같습니다. 순천시에 거점 소독 시설을 확대하여 축산 농가를 지켜주시면 감사하겠습니다. 네. The source of the foot and mouth disease virus has not yet been identified. In response to the outbreak in March, Suncheon City urgently provided disinfectants to farms with 100 million won in support, for which we are grateful to the mayor.
However, this support alone is far from sufficient. While thorough disinfection by farmers is essential, it is equally important to expand regional disinfection hubs to ensure that all livestock-related vehicles are properly sanitized. We kindly ask the city to increase these facilities to better protect our livestock farms. 그러면 방역 조치가 강화되면서 일상적인 네. 농장 운영에도 제약이 있을 것으로 보이는데요. 네네. 구체적으로 어떤 어려움을 갖고 계신가요? 여러 많은 어려움이 있는데 사실 그 중에서도 가장 큰 어려운 점이 동물이 일단 생명을 유지하고 성장을 위해서는 위험을 감수하고서라도 사료의 공급을 받아야 되거든요. 네네. 그런데 농가의 소득을 발생시키는 출하가 되어야 사료값을 갚아야 되고 하는데 네. 그 우시장의 지속적인 폐쇄와 또 도축장의 간헐적 폐쇄 등으로 네. 소 가격의 하락과 자금 회전이 원활하게 되지 않는 게 큰 어려움이겠죠. 네네. 최대한 방역대 안에 가둬두고 집중 소독함으로써 확산을 막는 게 중요하다고 하던데 그렇게 하는 게 실효성이 있습니까? 네, 중요하다고 생각합니다. 일단 발생한 지역 주변으로 방역대에 가둬놓고 네. 집중 소독을 하면서 여기에 더해 신속한 역학조사를 통하여 방역대를 넓히면서 거점 소독을 해야 필요성이 있다고 생각합니다. 네, 그렇군요. 네네. One of the biggest challenges for livestock farmers is the restriction on farm operations. To keep the animals alive and growing, feed must be supplied even at risk. Farmers also need to sell their livestock to repay feed costs, but ongoing market closures and intermittent slaughterhouse shutdowns have led to falling cattle prices and disrupted cash flow. It's crucial to not only quarantine and disinfect affected areas, but also conduct swift epidemiological investigations. Expanding the quarantine zone and strengthening disinfection at key points will make disease control more effective. 그러면 사무국장님, 네네. 경제적인 피해 외에도 정신적으로 많이 힘드실 것 같은데요. 요즘 어떤 마음이 드시나요? 제가 현재 만으로 43세거든요. 네네. 근데 후계농으로 들어온 지 벌써 20년이 다 되어 가는데요. 네. 과거를 살펴보면 대략 15년 전에 2010년 구제역 파동으로 인해서 한우가 그때 한번 파탄이 났고 5년이 지나서야 2015년 5월 중으로 기억합니다. 네. 그때부터 솥가격이 점차 오르더니 전문가들이 2019년에 솥가격이 폭락할 거라고 예측을 하셨거든요. 네네. 하지만 2019년 코로나19가 발생하고 정부가 식당 운영을 제한하고 사람 이동을 제한하면서 외식 문화와 행사가 완전 사라졌습니다. 네. 이에 대해서 정부는 가정의 위로금으로 코로나 지원금이 지급되고 집에서 휴가를 보내는 홈캉스, 배달업체 상황, 먹는 걸로 소셜 네트워크 서비스에 올려 플렉스를 공유하며 솥값이 오히려 소폭 올랐습니다. 네. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 이제는 한우 산업이 스스로 열심히 해서가 아닌 외부 환경의 흐름에 맡겨야 한다는 그러한 의구심이 들더라고요. 네. 그래서 한우 산업은 개인 사업을 넘어서 안보 산업입니다. 네. 선진국일수록 정부가 농업 및 축산업에 더욱 투자를 해야 되고 기반을 튼튼히 해야 한다는 것입니다. 네. 그래야 미래의 농촌이 젊은 사람들로 활기가 넘치고 네네. 더욱 발전되는 선진국이 될 수 있는 조건이 되는 것이죠. 네. 네, 이상입니다. 네, it's becoming increasingly doubtful whether the Hanwha industry can survive through its own efforts alone or whether it must now rely entirely on external conditions. Hanwha farming is not just a private business, it is a matter of national security. In advanced countries, governments invest more in agriculture and livestock industries to strengthen their foundations. Only with such support can rural areas become vibrant with young people and truly evolve into the driving force of a developed and sustainable future. 그러면 구제역 종식 선언이 언제쯤 될 수 있을 거라고 보시나요? 최대한 빨리 종식되었으면 하는 바람이겠죠. 네네. 지난 3월 영암에서 구제역 발생 이후로 백신 접종을 모두 하였고 네. 백신 접종 이후로 일주일 전으로 항체 형성이 되기 때문에 그나마 안심을 하고 있는 상황 중에서 네. 영암에서 마지막 구제역 발생 이후로
20일이 경과되는 시점에서 구제역이 발생되지 않았기 때문에 네네. 방역 당국에서도 방역대 해제를 염두하는 시점에서 그런 과정에서 또 4월 11일 무안의 돼지 농장에서 또 구제역이 발생이 되었거든요. 네. 그래서 언제 종식될지는 모르겠으나 백신 접종을 모두 네. 완료하였기 때문에 빨리 종식이 되었으면 좋겠습니다. 네. 네. 농가 차원에서 구제역 등 전염병 예방을 위한 변화가 필요하다면 어떤 변화가 필요할까요? 앞서 말씀드렸듯이 일단 가장 중요한 것은 백신 접종이라고 생각합니다. 네. 백신 접종 기간에 누락되는 개체가 없도록 백신을 꼼꼼히 놓는 것이 가장 중요하고, 질병이 걸렸을 때는 농림축산식품부에서 오는 문자를 예의주시하고 네. 소독을 잘 하고 모임이나 외출을 자제해야 할 것입니다. 네. 네. 그러면 마지막으로 청취자들께 꼭 전하고 싶은 말씀이 있으시면 해주세요. 현재 모든 부분에서 모든 국민들이 어려움을 겪고 있는 게 사실입니다. 네. 경기 불황으로 인해서 소비 침체와 곡물값 상승, 고금리로 인한 부채 등으로 한우 농가에서도 매우 어려운 상황에 처해 있습니다. 네. 하지만 국민들께 깨끗하고 양질의 단백질을 공급한다는 것에 대한 신념과 자부심만은 변하지 않는 마음으로 열심히 하겠습니다. 특히나 구제역과 맞서서 방역당국과 지자체 그리고 현장에서 고생하시는 분들께도 항상 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다. 네. 또한 경북의 산불 피해 한우 농가의 볏짚 및 모금을 순천시 한우협회에서 전달하였는데 작지만 큰 보탬이 되었으면 좋겠습니다. 청취하시는 모든 분 힘내시고 건강하시길 바랍니다. 네. 이상입니다. 네. Well, first and foremost, thorough vaccination is key. It's important to ensure that no animals are missed during the vaccination period. In case of an outbreak, farmers should closely monitor alerts from the Ministry of Agriculture, disinfect thoroughly, and avoid gatherings or outings. Hanwoo farmers are facing severe difficulties due to sluggish consumption, rising feed costs, and heavy debt caused by high interest rates. Despite these challenges, we remain committed and proud to provide the public with clean, high-quality protein. We sincerely thank the quarantine authorities, local governments, and all those working hard on the front lines to fight foot-and-mouth disease. Also, the Suncheon Hanwoo Association recently sent rice straw and donations to Hanwoo farmers affected by wildfires in Gyeongbuk. We hope this small support makes a meaningful difference. To all our listeners, we wish you strength and good health. 사무국장님 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 전국 한우협회 순천시 지부 조장익 사무국장과 함께했습니다. 오늘의 퀴즈, 이것은 무엇일까요? 봄비가 내려 백곡을 기름지게 한다는 뜻으로 농경의 시작을 알리는 24절기 가운데 하나입니다. 힌트를 더 드린다면 이 절기를 전후로 녹차의 어린 새순을 따서 만든 이 차는 녹차 중에서도 최상급으로 부드럽고 향기롭다고 하는데요. 24절기 가운데 어떤 절기일까요? 1번 고구, 2번 입춘. What is this? It refers to spring rain falling to make the fields fertile, signaling the beginning of the farming season. It's one of the 24 solar terms. To give you a hint, around this time of year, young tea leaves are picked to make a type of green tea which is considered top grade among green teas, gentle and fragrant. Which of the 24 solar terms is this? Number 1, 고구, grain rain. Number 2, 입춘, beginning of spring. Text us your answer to pound 9870 to win a prize. Standard text message rates apply. 정답을 아시는 분은 우물정 9870으로 정답을 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 추첨을 통해 당첨되신 분께 드리는 선물 유튜브 라이브에서 알려드리겠습니다. 청취자 여러분의 많은 관심과 문자 부탁드립니다. 2부 인사이드 광주, 광주광역시 의회 박미정 의원과 인터뷰 이어가겠습니다.
아프리카 유일의 한국전 참전국 에티오피아. 6천여 명의 군인들은 자신들의 월급을 모아 부모 잃은 아이들을 위해 보아원이라는 고아원도 세워주었습니다. 그러나 지금 에티오피아는 위기에 처해 있습니다. 끊이지 않는 내전과 기후재난으로 대부분의 의료시설은 파괴되었고 의약품도 부족해 간단히 치료할 수 있는 질병으로 사망에 이르는 상황입니다. 바로 지금이 우리가 에티오피아의 진빚을 갚을 때입니다. 지금 전화해 주세요. 후원 문의 080-993-0119 국제구조위원회. 안녕하세요, 광주시민 여러분. 저는 민생경제연구소에서 대한민국 민생경제를 살리기 위해서 노력하고 있는 안진걸이라고 합니다. 배달앱이 도입돼서 음식을 편하게 시켜 먹게 된 건 사실인데, 그렇다고 해서 소상공인들한테 무려 10%나 되는 수수료를 받으면 소상공인들은 10,000원, 20,000원 팔아가지고 배달 대행료까지 하면, 또 신용카드 가맹점 수수료까지 하면 무려 20,000원을 기준으로 했을 때 7,000~8,000원의 수수료를 떼는 황당하고 고통스러운 상황이 되어 있습니다. 광주시와 광주경제 일자리 재단이 공공배달앱을 선정하고 수수료를 2%대로 낮춤으로써 소상공인들도 숨통이 트이고 고물가로 고통받는 소비자 시민들의 물가 안정에도 도움이 되는 윈이라는 정책이 지금 확산되게 되는데요. 여러분, 이메포와 땡겨로 당장 갈아타시죠. 적극 강추드립니다. 광주 공공배달앱 위메프5와 땡겨요를 이용해 소상공인들에게 도움을 주고 착한 소비를 실천해주세요. 여러분의 참여가 광주 지역 경제와 소상공인을 살립니다. 소상공인을 위한 착한 소비, 광주가 합니다. 이 캠페인은 지주엔과 광주경제진흥 상생 일자리 재단이 함께합니다. 쉬는 시간이 있는데 위험하다고 해서 집회도 못 나가고 집에 맞춰준 건데 근데 잠깐 하도 유명하다고 해서 제가 봤어요. 하나만 보고 말아야지 휙휙 돌려보려고 보다가 정말 저기 제가 훅 빠져가지고 봤는데 누구를 너무 많이 나가지고 아내한테 들키면 안 되잖아요. 이 경상도 사람들은 누구를 들키면 안 된다고 생각하잖아요. 몰래 우느라고 정말 고생했는데 저만 그런 게 아니었어요. 이게 바로 문화의 힘이라고 할 수 있겠습니다. 이재명 더불어민주당 대선 경선 후보가 지난주 대구 웹툰 작가들과의 간담회에서 한 이야기입니다. 넷플릭스 드라마 폭삭 속았수다를 보다가 폭삭 빠졌다. 문화예술인들이 존중받는 세상을 만드는 정치를 하겠다고 약속했는데요. 여기서 폭삭 속았수다는 무척 수고했다라는 제주 토박이 말이죠. 무척 수고했어. 영어로는 Thank you for your hard work 라고 표현할 수 있습니다. 다시 한번 Thank you for your hard work. 지금까지 시사톡톡이었습니다. 여러분은 지금 Now in 광주와 함께하고 계십니다. 광주광역시에서 또 하나의 의미 있는 조례가 탄생했습니다. 장애를 가진 자립준비 청년들이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 곁에서 도와주는 근거가 되는 법인데요. 이 조례를 대표 발의한 광주광역시 의회 박미정 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. A meaningful new ordinance has been established in Gwangju Metropolitan City.
It provides a legal foundation to support young people with disabilities as they prepare for independence and settle into the community. We'll now speak with Gwangju City Council member Park Mi-jung, who proposed the ordinance. 박 의원님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 교수님. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 청취자들께 먼저 인사해 주시죠. 네, 안녕하세요. 저는 광주광역시의원 박미정입니다. 저의 지역구는 동구 2선거구 서남동, 학동, 지원동, 하군동입니다. 여러분들과 함께 의미 있는 조례를 만들었고 함께하는 이 시간이 매우 영광스럽습니다. 감사합니다. 네, 그러면 먼저 지역 후견 활동제 조례 제정에 관해서 이야기 나눠보겠습니다. 네. 이번에 대표 발의하신 자립준비 장애 청년 지역 후견 활동제 조례가 전국 최초라고 들었는데요. 네. 이 조례를 발의하게 된 배경과 계기에 대해서 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네. 저는 장애전담 어린이집 출신의 사회복지사이자 광역의원입니다. 네. 제가 어린이집에 근무하면서부터 자, 우리 아이들이 성장해서 만 18세 이상이 되면 어디로 갈까라고 하는 게 늘 궁금했습니다. 그리고 정치인이 되면서 제 지역구에는 아동 양육시설이 5개가 있습니다. 그래서 계속적으로 현장 답사와 후원 활동을 하다 보니 이 아이들이 18세가 되면 어딘가로 이관하거나 자립을 해야 됩니다. 그렇지만 근본적으로 자립이 안 된 청년들도 있고요. 자립을 위해서는 정말 평생을 지속적으로 도와줘야 되는 그런 친구들이 많습니다. 그래서 이왕이면 살던 곳에서 온전히 심리 정서적 지원을 받을 수 있는 체계가 필요하겠다라고 하는 측면에서 지역 후견인 제도를 조례로 제정했습니다. 아, 네. 그러면 그 기존의 성년 후견 제도 그거와 또 이번 조례에서 말하는 지역 후견 활동제는 어떤 점에서 차이가 있나요? 성년 후견 제도는 우리나라 민법상 법으로 지금 규정되어 있습니다. 그 내용을 보면 정신적 제약 등으로 판단 능력이 부족한 성인에게 법적 보호와 지원을 제공하기 위해서 마련된 제도입니다. 네. 쉽게 말해 판단 능력이 떨어지는 성인을 대신해서 후견인이 재산관리라든가 신상보호를 지원하는 업무를 담당하고 있습니다. 네네. 그렇지만 본 조례에서는 지역 후견 활동제, 자립준비 장애 청년에게 시설 입소했던 아동 시기에서부터 성장 과정까지 쭉 같이 해왔던 지역의 어른들을 중심으로 후견 활동을 해달라. 그리고 이 후견 활동은 주로 심리 정서적 측면에서 살던 곳에서 공동체에서 불안을 느끼지 않을 수 있는 그런 지지체계이자 사회적 가족이라고 할 수 있겠습니다. 아, 네. 그러면 조례에 따라 지역 후견 활동가가 굉장히 중요한 역할을 하게 될 것 같은데요. 네. 이 활동가 선발 기준은 무엇이고 또 선발이 되면 어떤 교육을 받게 되는지 알려주세요. 네, 그렇죠. 한 사람의 인생 전체를 책임져야 된다라고 하는 지역 후견인들은요. 기본적으로 지역사회에서 자원봉사 경력이 이미 있었던 분들이 선발 기준의 첫 번째 조건이 되겠습니다. 네. 그래서 지역에서 자원봉사로 자립준비 장애 청년의 신상을 보호하고 정서적인 교류를 해왔던 분들이 그대로 후견 활동을 할 수 있도록 그렇게 규정을 해놓고 있습니다. 그래서 또한 조례에서는 품위 유지 조항을 포함해서요. 지역에서 어떤 인격과 품위 그리고 어른으로서 역할을 할 수 있는 이런 분들을 주변 추천과 어떤 객관적인 지표에 의해서 선발하도록 그렇게 되어 있습니다. 네. 네. 그러면 이분들이 이제 선발된 후에 받는 교육에 대해서는 네. 가장 먼저는 선발되시고 나면 범죄 경력 유무를 검증하게 되고요. 그 이후로는 세부적으로 광주시와 어떤 하위 규칙과 규정들을 준수할 수 있는 시기 좀 진행이 되고요. 교육으로는 지역 후견 활동제 전반과 후견인의 어떤 윤리, 인권 그리고 의무에 대해서 실무적인 교육을 받은 다음에 같이 할 수 있도록 그렇게 규정이 돼 있습니다. 네. 그러면 이제 이 제도를 통해서 자립준비 장애 청년들에게 어떤 변화와 효과를 기대할 수 있을까요? 가장 안타까운 것은요. 자립준비 장애 청년의 경우에는 장애의 정도와 유형에 따라 근본적으로 자립이 안 된 경우도 있을 수 있습니다. 하지만 만 18세라고 하는 물리적 숫자에 의해서
독립해야 된다, 자립해야 된다라고 하는 것은 굉장히 무리일 수가 있습니다. 네. 그래서 이러한 제도들을 통해서 지역사회에서 충분히 사랑받고 정서적인 안정과 지원을 받을 수 있는 체계를 마련하자라고 하는 부분이고요. 가장 안타까운 것은 지금 이 친구들에 대한 실태조사조차 지역이나 전국적 차원에서 이루어지지 않았다는 것입니다. 그래서 가장 우선적으로 실태조사, 그리고 5년 이후에 이 사람들이 어디 가서 어떻게 살고 있는지, 어느 정도의 삶을 누리고 있는지라고 하는 부분을 특별하게 실태조사를 해서 각각의 어떤 삶의 조건과 맥락에 따라서 지원해 줄 수 있는, 그리고 독립할 수 있는 충분한 시간적인 지원이 필요하다라는 생각을 합니다. 그러한 부분들이 지역사회에서 공동체 중심에서, 그리고 충분히 사랑받을 수 있는 어른들의 지지촉에서 이루어진다면 저는 이 친구들의 잔존 기능을 충분히 발휘할 수 있는 기회가 주어질 것이라고 생각을 합니다. 네. On April 7th, Gwangju City Council passed Korea's first ordinance to support a community guardian system for youth with disabilities preparing for independence. These youths, often leaving care facilities at 18, face greater challenges in communication, relationships, and employment than their non-disabled peers. The system connects them with local guardians from childhood, offering emotional support and long-term guidance. Guardians must have volunteer experience, uphold ethical standards, and pass background checks. Training will cover ethics, rights, and practical responsibilities. Gwangju expects about 27 to 30 such youths annually, with roughly 150 over 5 years. A detailed survey is needed to understand their living conditions and support them throughout life as part of the community. 네, 그러면 의원님 이번에는 이제 광주 민생 이야기를 좀 해보겠는데요. 네. 광주 도시철도 2호선 2단계 일부 공사가 지금 지연되고 있잖아요. 네. 그래서 공사 지연으로 추가 예산 소요도 불가피하고 또 공사장 주변 시민들 불만이 아주 높습니다. 네, 그래서 의회에서도 여러 가지 우려를 하고 계실 것 같은데요. 네, 네. 좀 이 공사 현황을 좀 자세히 말씀드리면 광주시가 지난해 12월 1단계 도로 개방 행사를 했습니다. 네. 1단계 공사조차 도로 원상 복구를 피부로 체감할 수 없잖아요. 그래서 이게 시민들에게는 오히려 섣부른 행사가 시민들의 불만과 실망과 그리고 행정에 대한 불신까지 키워놓은 상태입니다. 네, 네. 2단계 공사 구간 대부분이 이제 막 공사를 시작한 상황에서 지난 12월 착공했으면 현재 공정률은 오늘 아침에 보도에 따르면 1.8%에 불과하다라고 나왔습니다. 네. 가장 큰 문제는 2단계 7공구에서 10공구가 난공사로 예상돼 지난해 입찰했을 때 5차례나 무산됐고 네. 공사 단가가 맞지 않아서 수의 계약마저 지금 실행 가능성이 없는 상태입니다. 네, 네. 이제 일례로 7공구는 북구청에서 그 오치 6교까지고요. 10공구는 오비맥주에서 양산지구 사거리까지입니다. 네, 네. 그렇게 본다면 지금 조대 앞에나 동구 제대로 복공공사가 안 된 상태에서 또 다시 불편한 구간이 생기는 이런 상황입니다. 네. 그래서 공사 방법에도 지금 시민들에게 굉장히 불만이 많고 있고요. 네. 교통 민원이 증가하고 있지만 이에 대한 어떤 즉각적인 책임 있는 대응 내지는 공사 지연에 따른 어떤 책임 있는 설명 네. 이런 부분들이 없다 보니까 굉장히 시민들은 지하철 공사에 대해서 정말 언제 되는 거냐 또 네. 지연되는 거냐 이런 민원들이 많이 있습니다. 네, 네. 네. 그리고 이제 시민들에게 그러면 그러한 불만들과 불신들을 어떻게 좀 더 구체적으로 설명하고 할 것인가라고 하는 적극적인 행정이 필요하고요. 네네. 우리 시의회에서도 뭐 우리 모든 의원들께서 5분 발언이나 시정 질의를 통해서 지하철 공사에 대한 빠른 촉구와 예산 확보 방안들을 요구하고 있지만 네네. 행정의 진행은 여러 가지로 좀 더디게 움직이고 있습니다. 네. 그래서 앞으로도 의원님들이 각각 7월에 6월에 있는 시정질이라든가 이런 거를 통해서 시민들이 가장 크게 불편을 느끼고 있는 지하철 2호선 공사에 대해서 적극적으로 대응하고 네. 의회의 목소리를 낼 예정입니다. 네. 그러면 그 2단계 지금 말씀하신 대로 709, 1009 업체를 새로 찾아야 되잖아요. 네, 네. 그래서 앞으로 어떻게 될지 또 언제쯤 공사를 재개해서 마무리할지 광주시가 시민들에게 정확하게 알리는 게 매우 중요하게 그렇죠. 생각이 되는데요. 네.
그렇습니다. 신뢰 행정, 책임 행정이라고 하는 것은 모든 일들은 사람들이 하기 때문에 빨라질 수도 있고 늦어질 수도 있잖아요. 네. 그랬을 때 행정에서 주민들에게 충분히 설명하고 그 원인에 대해서 알려주면 시민들은 조금 불편하더라도 참고 기다려주는 이런 미덕이 있습니다. 네. 그런데 그 중요한 지하철 공사 과정에서 지연된 이유에 대해서 시민들에게 설명해주지 않고 있다라고 하는 부분에 대해서는 네네. 의구심이고요. 현재 그러면 지하철 2호선이 어떻게 진행 단계에 있는지 말씀드리겠습니다. 네. 709, 1009는 현재 설계 변경과 함께 국토부 협의를 진행하고 있는 중입니다. 그리고 709, 1009 공사는 착공 일로부터 1734일이기 때문에 4년 9개월 안에 공사를 해야 됩니다. 이게 6월에 착공한다고 하더라도 2030년 네. 3월쯤에나 안공될 예정입니다. 네. 그런데 이제 시운전을 고려한다면 개통의 가능성은 훨씬 더 늦춰지겠죠. 네. 이런 부분들에 대해서 저는 시가 정말 집행부가 충분히 시민들께 홍보도 하고 설득도 하고 양해도 구하는 이런 책임 행정의 모습을 보여줘야 된다라고 생각을 합니다. 네. 그렇다면 이에 대해서 광주광역시 의회의 입장과 계획은 어떻게 되나요? 네. 그간 우리 시의회에서는 여러 의원님들께서 5분 자유 발언이나 행정사무감사 등을 통해 지하철 2호선 공사 지연과 시민 불편의 장기화에 대해서 지적을 꾸준히 해왔습니다. 네. 이미 확정된 사업 계획에 대한 책임을 공사비 증액, 수의계약, 공법, 변경 등의 이유로 회피하는 것은 행정의 무능이다라고 하는 지적과 견제도 같이 해왔습니다. 네. 2단계 착공과 함께 교통 등 민원들이 속출하고 있는 이 상황에서 1단계 공사를 반면 교사 삼아 시민 불편 최소화될 수 있도록 노력해야 된다라고 하는 강력한 요구들을 요청하고 있는 상황입니다. 네. 또한 지난 2022년 12 미반영으로 국비가 반납됐고 네. 올해도 탄핵 정국의 여파로 공사가 필요한 국비 반영을 못하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 예산 문제로 인한 공사 지연뿐 아니라 안전 문제, 교통 문제, 의회가 수시로 점검하고 지적하고 현장 방문을 통해서 적극적인 대안을 마련하는 데 최선을 다하고 있습니다. 네. 이건 약간 다른 이야기인데요. 그 어린이는 무료, 그리고 청소년은 반값 대중교통비 지원. 네. 지난해 이제 의원님께서 대표 발의하셨고 올 1월부터 시행 중에 있습니다. 그 네. 의미를 한번 말씀해 주시죠. 광주광역시에는 전국에서 유일하게 아동 청소년 의회가 있습니다. 그래서 2018년도에 이 의회 의원들과 함께 아이들이 요구하는 그 요구사항이 뭘까를 같이 라운드 테이블 하는 과정에서 네. 저희들도 대중교통 요금을 지원해 주십시오라고 하는 제안이 있었습니다. 예, 이거를 받아서 의회에서 계속 정기적으로 토론회도 하고 간담회도 하고 이러면서 어린이 무료, 청소년 반값이라고 하는 결론을 냈는데요. 청소년까지 무료화하자라고 하는 얘기들이 됐습니다. 네. 그 배경에는 우리가 이제 기후위기라고 하잖아요. 네. 그리고 특히나 광주광역시는 탄소 중립 도시 선언을 했습니다. 네, 그래서 네. 이제 제가 계속 탄소 중립 도시 선언이 되려면 그 실체를 내놔야 된다. 선언만 할 게 아니라 이러면서 1도 낮추기 하나로 대중교통 활성화 그리고 자가용 수송 우존율 낮추기 네. 이 측면에서 시작이 됐었습니다. 그래서 또 하나는 중요하게 고물가 시대에 학부모님들의 어떤 경제적 부담을 줄이자라고 하는 측면이 있었고요. 가장 중요하게는 우리 아이들에게 안전한 이동권은 교육권이다라고 하는 슬로건으로 우리가 정말 교육의 의무를 다하려면 아이들을 안전하게 이동하고 안전한 환경에서 교육할 수 있어야 된다라고 하는 측면에서 한 6년 동안 정기적으로 모이고 토론하고 이러면서 요구를 했고요. 저는 이제 개인적으로 그걸 받은 의원으로서 5분 발언 또 시정 질의를 통해서 다행히 이제 현재 강기정 시장님이 결단을 해주셨고 네. 그리고 이정선 교육감님이 교육청에서도 기꺼이 함께 하겠습니다라고 하는 결단과 약속을 지키셔서 네. 교육청과 우리 시가 같이 공동 부담을 해서 올해 1월 1일부터 어린이 무료 청소년 반값입니다. 그런데 정말 잘한 부분은요. 버스를 하루에
몇 차례를 타느냐라고 하는 횟수 제한을 두지 않고 네. 무조건 무료라고 하는 부분이 굉장히 선진적인 판단이었다고 생각을 합니다. 네. Well, Gwangju's Phase 1 road opening event held last December drew criticism as restoration work remains barely noticeable. Phase 2 has just begun with only 1.8% progress, and key sections, zones 7 and 10, face delays due to failed bids and cost issues. If tunnel construction is adopted, costs may rise by 20 to 30 billion won, further delaying the timeline. Traffic complaints are increasing, especially in area like Suwon and around the Children's Traffic Park. Zones 7 and 10 construction is under design revision and ministry consultation with estimated completion in March 2030. Considering test runs, opening by 2030 remains uncertain. The city must better inform residents through briefings and communication. City council members have consistently pointed out administrative inaction and citizens' inconveniences. Budget issues and delayed national funding have further hindered progress. More frequent oversight is needed to address safety, traffic, and budget concerns. 자, 그러면 이번에는 이재명 더불어민주당 싱크탱크 복지위원회 활동에 대해서 여쭙겠는데요. 최근 성장과 통합이라는 슬로건으로 이재명 더불어민주당 대선 예비후보 싱크탱크가 출범을 했고 의원님께서도 함께 하시게 되셨죠? 네, 그 말씀을 좀 해주시죠. 성장과 통합은 경제 성장과 국민 통합을 핵심 목표로 두고 있고요. 네네. 실용적이고 중도적인 정책 개발을 통해서 차기 정부의 국정 비전을 구체화하는 역할을 맡고 있는 민주당의 싱크탱크라고 볼 수 있겠습니다. 네네. 여기에는 유종일 전 KDI 원장님 그리고 우리 지역의 허민 교수님이 공동대표로 계시고 네. 총 34개의 분과위원회를 두고 있는데요. 저는 그중에 사회복지정책위원회의 어떤 돌봄 분과에서 네. 역할을 하고 있습니다. On April 16th, Growth and Integration, the policy think tank for Democratic Party presidential contender Lee Jae-myung officially launched. Led by former KDI President Yoo Jong-il and Jeonnam National University Professor Min, it comprises 34 expert-led policy committees. I've joined as a welfare policy expert recognized for practical experience in integrated care and local ordinance making. 그러면 위원님, 성장과 통합 복지위원회 위원으로서는 어떤 활동을 하게 되시나요? 네, 저는 이제 한국 사회복지 관련 지인들이 박사로서 지방 정치와 그리고 통합 돌봄 지원 조례라고 하는 부분들을 연구하고 실제적으로 검증해봤던 이런 경험들을 바탕으로 전문가로 추천됐습니다. 네. 그래서 성장과 통합 복지정책위원회 위원으로서는 자, 성장 측면에서는 복지를 그러면 소득 보장을 어떻게 할 것이냐 그리고 연금 계획을 어떻게 할 것이냐라고 하는 부분이고요. 네네. 또 하나는 돌봄 분과가 있습니다. 이 돌봄 분과의 지금 가장 시급한 문제는 장기 요양에 대한 부분입니다. 어느 누구도 부모님의 어떤 돌봄에 대해서 자유롭지 못한 이 영역에서 좋은 돌봄을 위해서 어떻게 활동할 것이냐라고 하는 내용에서 양질의 서비스 방안 그리고 자기결정권 그리고 현재 근무하고 있는 어떤 사회복지 관련 종사자들의 노동권 보호와 처우 개선이라고 하는 부분들을 국정과제로 포함시켜서 실제적으로 시민들이 체감하고 국민들이 체감하는 양질의 돌봄 서비스가 제공할 수 있도록 해야 된다라고 하는 부분까지 역할들을 하고 있습니다. 네. 네. My focus will be on expanding region-based welfare models nationwide, grounded in both policy and field experience. Growth and Integration aims to design actionable, future-oriented welfare strategies, not just list policies. 자, 그러면 이제 마지막으로 앞으로 어떤 계획을 갖고 계신지 저희 시민께 당부하실 말씀 해주시죠. 복지는 사회복지는 시민들이 가장 민감하게 빠르게 체감하는 국가 정책 중에 하나입니다. 저는 광역시의원으로서 광주다운 통합돌봄 그리고 어린이 대중교통 무료 청소년 반값이라고 하는 실질적인 제도를 현실화시켰습니다. 정치는 시민들의 어떤 경제적인 어려움을 덜고 아픔을 어루만지는 것이라고 생각을 합니다. 그렇게 의정활동할 수 있도록 최선을 다해서 늘 여러분 곁에서 동행하는 이웃으로서 역할하겠습니다. 책임 정치로 보답하겠습니다. 감사합니다.
네, 말씀 감사합니다. 지금까지 광주광역시 의회 박미정 의원과 함께했습니다. 의원님 감사합니다. 네, 감사합니다.